উদযাপিত হচ্ছে যোগ পার্বণ 12তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। আজ বিশ্বের নজর ছিল কোথায়? আমাদের শহরে, দ্য সিটি অফ জয়, কলকাতায়। কারণ আজ কলকাতায় যোগ দিবসে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রেড রোডে ছবি আপনাদেরকে দেখাবো। रेड रोडे যোগ দিবসে नरेंद्र मोदी उठाकर ब्रिज के समान आकृति बनाने का प्रयास। सांस नीते नीते अपना शरीर को नीचे की तरफ लेके आइए और पीठ के बल विश्राम कीजिए। उत्थान पादासन। दोनों पैरों को मिलाइए, দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। हाथों को शरीर के पास सीधा रखिए, 40 डिग्री कोण बनाइए, उठाकर कोण बनाइए। सांस नीते नीते पायर द्वारा 45 डिग्री कोण दिन। इस अवस्था में सामान्य श्वास। अब हम इसी अवस्था से पवन मुक्तासन की तरफ बढ़ेंगे। আমরা লক করব দুটো পায়ের মাঝখানে। श्वास भरते हुए सिर और गर्दन পিছনের দিকে বাঁকান। और इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए। पैरों को एक एक करते हुए सामने की तरफ। হাঁটু জড়ো থাকবে এবং গোড়ালি বাইরের দিকে। दोनों हाथ टखनों पर पकड़िए और धीरे से पास लाइए। দুটো হাতকে জাঙের পাশে রাখুন और दोनों हथेलियां जमीन पर। नासिका रंध्र से श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन পিছনের দিকে বাঁকান। और इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। রেড রোডে যোগ দেওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রীর এক্স পোস্ট আপনাদের সামনে। আজ সকালে কলকাতার রেড রোডে এই যোগ যাপন, সর্বস্তরের মানুষ এতে অংশ নিয়ে জীবনে যোগার গুরুত্ব নিয়ে একটা বড় বার্তা দিয়েছেন। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একটা অসাধারণ যোগ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তার কি প্রতিক্রিয়া তিনি লিখছেন, এবারের থিম ছিল সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ। প্রধানমন্ত্রীর যোগা মেসেজ এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি লিখছেন, আরও একটা বার্তা দেওয়া গেল যে সুস্থ আর ফিট থাকতে যোগা কতটা জরুরি। যোগ দিবস বিশ্বের সবচেয়ে বড় উৎসব, একথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। আর এক্স হ্যান্ডেলে তার এই বার্তা। পশ্চিমবঙ্গে যোগ কর্মসূচি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অরবিন্দ্রর বাংলায় যোগ চর্চা। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকে যোগের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন বিবেকানন্দ। সেই বাংলায় যোগ চর্চা অনন্য। প্রতিক্রিয়া প্রধানমন্ত্রী। और इस अवस्था में सामान्य योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या न हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है।
ऊपर पकड़िए और धीरे से पास लाइए। যোগ দিবস বিশ্বের সবচেয়ে বড় উৎসব। ভারতের সঙ্গে বিশ্বের যোগ, যোগ সবাইকে জুড়ে রাখে। দেশের ঐক্যের ছবি তুলে ধরেছে যোগ দিবস। और धीरे धीरे श्वास को अंदर की 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। কলকাতাবাসী স্বচ্ছতার সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছেন। কলকাতার এই উদ্যোগ, উদ্যম প্রশংসার জানালেন প্রধানমন্ত্রী। दोनों हाथ तकनो। आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। জড়ো থাকবে এবং গোড়ালি বাইরের দিকে। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি এদিন রেড রোডে এই যোগ পার্বণে সামিল হন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। নাম না করে তৃণমূলকে নিশানা। बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ। আন্তর্জাতিক যোগা দিবস যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এতদিন এর সঙ্গে রাজ্য সরকার বা সরকারি উদ্যোগ যুক্ত ছিল না। কারণ আমাদের অজানা, আমি সে কথা বলতেও চাই না এই সুপ্রভাতে, কিন্তু আমরা মনে করি পশ্চিমবাংলার জনতা জনার্দন তারা যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে এবারে বন্দে যোগ, যোগ পূজা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র হচ্ছে। একসঙ্গে এত মানুষের জড়ো হওয়া, সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী থাকায় ভালো লাগছে। কে বলছেন? বলছেন বিজেপি বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ। और धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन পিছনের দিকে বাঁকান। দারুণ লাগছে এত মানুষ একসঙ্গে জড়ো হওয়া, এবং সবথেকে অভাবনীয় বিষয় যেমন আমাদের এই 12তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে সেখানে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী এসে উপস্থিত স্বয়ং, এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং উপস্থিত, যেটা আনন্দের কথা। হঠাৎ করে চোখ খুলে যোগ অভ্যাস করতে করতে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রীজি
তিনি মধ্যিখান থেকে আসছেন এবং গাইডও করছেন, মানে এটা তো ভাবা যায় না। এই পরম্পরা আমাদের ছিল, ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, চর্চার বাইরে চলে গেছিল, আবার তা ফিরে এলো। বাংলার মাটিতে যোগাভ্যাসের ইতিহাস বহু পুরনো, আমার দেশে বহু পুরনো, তা ফিরে এসেছেন। সবাই সুস্থ থাকুন এই কামনা। যোগ চর্চায় বাম তৃণমূলের আমলে বুঝতে দেওয়া হয়নি। এবার বাংলার মানুষ মন খুলে যোগ দিবসে, বললেন মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। 100% সফল হয়েছে। আজকে বিশ্বের যশস্বী নেতা নরেন্দ্র মোদী বিশ্বকে আজকে পথ দেখাচ্ছে। 130টা দেশে আজকে ডেটে যোগা পালিত হচ্ছে এবং তিনি এসেছেন আজকে কলকাতার তিলোত্তমা, কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে যোগ প্র্যাকটিস করছে নিজে হাতে ধরিয়ে। এর থেকে আনন্দ ঘন মুহূর্ত হতে পারে না। দেখুন, দীর্ঘদিন যাবৎ 34 বছর বাম, 15 বছর তৃণমূল, পশ্চিমবঙ্গের যোগ কী জিনিস সেটা পশ্চিমবঙ্গের আমজনকে জানতে বা শিখতে বা বুঝতে দেওয়া হয়নি। যেটা আজকে নরেন্দ্র মোদী এসে প্রথম বিজেপির গভর্নমেন্ট, প্রথম রাষ্ট্রপতি গভর্নমেন্ট নরেন্দ্র মোদী এসে হাতে ধরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের আমজনতাকে দেখিয়ে দিল। অ্যাচিভমেন্ট বাঙালি হিসেবে গর্ববোধ করি। দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। তৃণমূল আমলে বাধা, বাংলায় যোগ দিবস পালনে উচ্ছ্বসিত বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দাও। খুবই ভালো লাগছে যে এইরকম একটা আজকে এই 21শে জুন এবং এইরকম একটা স্পেশাল দিন বাংলার জন্য এই প্রথম হলো। পশ্চিম বাংলাতে এটা কিছুতেই সেই সরকার মানছিল না। আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিরোধী বিধায়ক থাকা সত্ত্বেও আমরা এগুলো করেছিলাম এবং আজকে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর সামনে এবং যেভাবে উনি ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছিলেন বাচ্চাদেরকে, স্বয়ং দেখাচ্ছিলেন এবং নিজেও করছিলেন এবং এটা দেখে খুব ভালো লাগলো। এবং যোগা করা উচিত প্রত্যেকেরই। আমরা স্পোর্টস পার্সন, আমরা সবসময় এক্সারসাইজ করি, কিন্তু আমি বলবো প্রত্যেকটা মানুষকে নিজের জন্য দেশের জন্য যোগ ব্যায়াম করা উচিত। ভারতবাসীর কাছে যোগ অভ্যাসকে এনে দিয়েছে বাঙালি, বললেন বিজেপি বিধায়ক শারদ দত্ত মুখোপাধ্যায়। দুটো পাকে ভাঁজ করতে করতে নিতম্বের কাছে নিয়ে আসুন। সাধারণ মানুষের জ্ঞাতার্থেই তো আজকের এই আহ্বান। আজকে প্রধানমন্ত্রীর থেকে বড় ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার নেই ভারতবর্ষে। উনি যখন কলকাতা শহরে এসছেন, পশ্চিমবঙ্গে এসছেন, আজকে বাঙালি অনুভব করতে শুরু করেছে যোগাভ্যাস কতটা ভালো। 5000 বছর পূর্বে আমাদের বেদ বেদান্ত উপনিষদের যোগের নিয়মকানুন ছিল, কিন্তু যোগকে যদি ভারতবর্ষে কারুর জনগণের কাছে এনে দেয় সেটা বাঙালি। সেই বাঙালিরা কিন্তু আজকে তাদের যোগ অভ্যাস আবার ঘরে ফিরে এলো। দেশজুড়ে যোগ চর্চা। আহমেদাবাদে যোগাসনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, যোগে বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর, শান্তিনিকেতনে যোগ চর্চায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, যোগ চর্চায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনও। বা সাইটিকার যদি কোনো সমস্যা থাকে এবং সম্ভব হলে আপনার গোড়ালি আপনার মূলাধারকে স্পর্শ করবে। টান টান করে নিয়ে Now may I and try to touch the scene to the chest. And grab the ear, moves toward the shoulder. कुछ क्षण रुकेंगे प्राण धारणा करते हुए, अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए पार्ट बाय पार्ट एक एक मन का उतारते हुए नीचे। দেশজুড়ে যোগ চর্চা আমরা দেখলাম। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, তারা যেরকম যোগ চর্চা করছেন সেরকমই সুকান্ত মজুমদার, তিনিও রয়েছেন আজকের এই যোগ পার্বণে। বা সাইটিকার যদি কোনো সমস্যা থাকে এবং সম্ভব হলে আপনার গোড়ালি আপনার মূলাধারকে স্পর্শ করবে। টান টান করে নিন, দৃষ্টি সামনের দিকে কোনো একটি স্থির বিন্দুর উপর থাকবে। দুটি হাতকে আবার পিছনে নিয়ে যান। পুরো শরীরটিকে ডান পায়ের উপরে নিয়ে গিয়ে বাঁ পাটিকে হাঁটু থেকে মুড়ে নিয়ে বাম নিতম্বের পাশে রাখুন। হাত দুটি হাঁটুর উপরে থাকবে। कुछ क्षण रुकेंगे प्राण धारणा करते हुए, अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए पार्ट बाय पार्ट एक एक मन का যোগ চর্চায় সেলেব্রাও।
যোগাসনে অভিনেতা শিল্পা শেट्टी, अक्षय कुमार। ओके अरे भरे हुए हमारे यहाँ पे सब बाहर निकालो। नहीं, हमारे एनर्जी फील्ड में कहीं नहीं होना चाहिए, सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा। अब थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाइए। क्या बात है, क्या बात है। वेल डन। नाउ द अदर वे। Well, exhale. One last time, deep inhale. We start together with a little prayer. If you know the prayer, you can join us. Otherwise, just stay with your breath. Guru Brahma, Guru Vishnu. Slowly open your eyes and your palms and slowly move your palms. Inhale, center. Exhale to the right. One last time. Inhale. Come back to center. Look to your left side. Don't move your body, just your neck. Come back to center. तत्पश्चात हम যোগ চর্চায় সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। অসমে তেজপুরে যোগ চর্চায় সেনাপ্রধান। तत्पश्चात हम योग साधना का अभ्यास का प्रारंभ करेंगे। चलिए। तत्पश्चात हम योग साधना का अभ्यास का प्रारंभ करेंगे। चलिए। तत्पश्चात हम योग साधना का अभ्यास का प्रारंभ करेंगे। আর এবার দেখবেন জলের তলায় যোগা। জলের তলায় যোগা ট্রেনিং নৌসেনার। দেখালাম জলের তলায় যোগ, এবার দেখাবো সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে 14,000 ফুট উচ্চতায় যোগা। প্যাংগংয়ের লেক আর তারই তীরে যোগ চর্চায় आईटीबीपी। क्या है बैंक? वो बर्फ भी लेनी भाई उधर बाई तरफ। सीनियर सिपाही सच बाई तरफ वाली तरफ। अब बना वो भी आना चाहिए, पीछे पीछे है। आराम से बैलेंस बना के, कोई बात नहीं। আর এবার আপনাদেরকে দেখাবো সেচ দপ্তরের বাংলোর ছবি, যেখানে পৌঁছে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে বিশেষ পুজোর আয়োজন, সেখানেই পৌঁছে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেচ দপ্তরের যে বাংলো, সেখানেই আজ বিশেষ আয়োজন রয়েছে, বিশেষ পুজো, আর সেখানেই পৌঁছে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আমরা আজ সকালে রেড রোডে দেখেছিলাম তাকে যোগ পার্বণে অংশ নিতে। এবার সল্টলেকে সেচ দপ্তরের বাংলোয় মুখ্যমন্ত্রী। কি চলছে সেখানে জানবো, প্রতিনিধি সুস্মিতা রয়েছেন সঙ্গে। সুস্মিতা।
তো সল্টলেকের বাংলোয় এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিছুক্ষণ আগেই ঢুকলেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা সুব্রত বক্সী। একটি বিশেষ পুজোয় অংশ নিচ্ছেন তিনি এবং এই বাংলোয় আগে প্রাক্তন সরকারের আমলে থাকতেন আইপিএস ব্যাংকার চলে যাওয়ার পর নতুন করে সেই সংস্কারের কাজ। তোমার ভয়েস ব্রেক করছে, বলো। সেই সংস্কারের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে এবং নতুন করে এই দপ্তরকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। সেই দপ্তরের পুজো দপ্তর নতুন করে সাজিয়ে তোলার পর সেই দপ্তরের বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তিনি উপস্থিত রয়েছেন। তবে যেমনটা মনে করা হচ্ছে বা প্রশাসন সূত্রে যেমনটা খবর পাওয়া যাচ্ছে, এই বাড়িতেই আগামী দিনে জনতার দরবার কর্মসূচি সংগঠিত হতে পারে এবং যেহেতু বিজেপি সল্টলেক দপ্তর জায়গা সংকুলনের কারণে জনতার দরবার কর্মসূচিতে বেশ কয়েকটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে, সে কারণেই বড় জায়গা এবং সেই জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তিনি আগামী দিনে জনতার দরবার কর্মসূচি শুরু করবেন এখান থেকে, এমনটাই প্রশাসনিক সূত্রে খবর।